ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବି ପୋର୍ଟ କରିପାରିବି ପୋର୍ଟ କରିବେନି ଆପଣ କିଛି ବଢେଇ ଚଢେଇ କହୁନି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିବେ ସର୍ଭିସେସ୍ ସୁଧାର ହବ ବଢେଇ ଚଢେଇ କଣ କହିଲି ସୁଯୋଗ ବଢେଇ ଚଢେଇ କଣ କହିଲି ବେ ବଢେଇ ଚଢେଇ କଣ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିଲେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଢେଇ ଚଢେଇ କହୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇନା ମତେ କହିଲେ ବଢେଇ ଚଢେଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ମୁଁ କଣ ବଢେଇ ଚଢେଇ ମୁଁ ଟିଚର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟା ଯଦି ଟିଚର हेलो हेलो नमस्कार। नहीं मैडम आवाज नहीं आ रहा है हेलो हाँ सर नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या परेशानी बताइए सर क्या परेशानी हो रहा है नेटवर्क नहीं चल रहा है इंटरनेट नहीं चल रहा था हाँ अभी मैं तुम्हारे साथ जो बात कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा हो रहा है आपका आवाज मेरे पास आपका आवाज मेरे पास नहीं आया है नहीं आ रहा है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियो डालता हूँ मैं डेली ब्लॉगिंग करके वीडियो डालता हूँ मेरे को अभी नेट चाहिए मैं जियो नंबर पोर्ट करने के लिए निकल चुका हूँ अब मैं अभी तुमको कॉल कर रहा हूँ तुम अभी रिसीव कर रहे हो मेरा लाइव चल रहा है भली भली मैच का लाइव चल रहा है नेट नहीं चल रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हो रहा है जो मेरे व्यूअर देखते हैं वो बोल रहे हैं कि भाई आर के भाई आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है चल नहीं रहा है मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ अभी आप क्या कर सकता हूँ मेरे को बताओ नहीं तो मैं रिपोर्ट मारूंगी और हमारा गांव में जितना जियो नंबर है सबका मोबाइल में मैं रिपोर्ट मारूंगी आप लाइन पर रहिए सर मैं चेक करवा आपको जो नेटवर्क में दिक्कत हो रहा है सर अभी तुम मेरा लाइव नेटवर्क देखो अभी मैं लाइव लोकेशन देखो हमारा गांव में नेटवर्क इशू है जियो का नहीं तो मैं रिपोर्ट मार दूंगी रिपोर्ट क्या मारूंगी रिपोर्ट नहीं और जो वो बोलते हैं ना कौन सा बोलते हैं तो पोर्ट मार दूंगी पोर्ट कर दूंगी एयरटेल को पोर्ट कर दूंगी तो मैं पूरी को रिजर्व करने के लिए आप थोड़ा लाइन पे बने रहे सर मैं कुछ आपको डिटेल्स में चेक करके आपको बता रही हूँ ठीक है हाँ मैं तो लाइन में हूँ आप बोलो जल्दी बोलो ठीक है तो जैसे कि सर आप बोल रहे हैं कि आपके नेटवर्क बार शो कर रहा है कुछ ही नेटवर्क बार शो कर रहा है फ्लक्चुएट होता है कभी आता है कभी चला जाता है ठीक है कैन यू स्पीक उड़िया ओके ठीक है सर ଯେମିତି କି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ନେଟୱାର୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛି କେତେବେଳେ ଶୋ କରୁଛି କେତେବେଳେ ପଳଉଛି ତ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭିଡିଓ ପକେଇଲା ବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି କାଲି ଭିଡିଓ ପକେଇ ପାଇଲିନି ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଜି ବି ଚାଲୁନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଚାଲୁନି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ନେଟୱାର୍କ କଣ ପାଇଁ ଚାଲୁନି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି କାଲି ହେଲା ଆଜି ହେଲା ଆଉ ନହେଲେ ଭଲ ଜିଓ ଭଲ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି 349 ଅନଲିମିଟେଡ 5G ଡାଟା ଚଲେଇବି ଭିଡିଓ ପକଉଛି ମୋର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏନା ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେयर ଦେଖିବେ ମୋର କାଲି ରିଚାର୍ଜ ସରିଲା ତ କାଲି 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲି ଆପଣ ଏତେ ଭଲ କଷ୍ଟମରକୁ ଏମିତି ସବୁ କଲେ ହବ अच्छा सर क्या मैं जानता हूँ पूरा चेष्टा ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଶୁଭା ହଉନି ମାନେ ଝଡଝଡ ହଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି ମାନେ କଲ୍ କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇପାରୁନି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ରିଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲୋକେସନ ଓଡିଶା କଟକ 754204 ଉଷୁମା ବାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା तो ଯେମିତି କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆପଣ ଲୋକେସନ
आज्ञा आपको लोकेशन में सब जगह एमती असुविधा होची कि किसी किसी जगह एमती असुविधा होची? आमर ये लोकेशन ने 754 लोकेशन ने मुझे जानी आउ कौटी थब कि नथब किंतु यही लोकल यही 2 किलोमीटर यही इश्यू होची आम गाँव रे 60 पाखापाखि 60-80 जन जियो सिम चलाउछन जियो सिम समस्त या माने टोटल कथा भी पाना कई समस्त ये होची समस्त फोन ने जियो को पोर्ट मारची तापरे आपन सहित कथबार्ता ହେଇକି ଆମ ପିଲା ଯାହା ଯଦି କରିବେ ଏୟାରଟେଲ କରିବେ କି ଆଉ କଣ କରିବେ ବିଏସଏनଏଲ କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ आज मोर नेट पाउनी बिले कि माने 4-6 थर मु स्विच ऑफ करी फिटौची सेठी नेटवर्क टाइप को जाएंगे 5G करची 4G करची 4G करची 5G करची माने टोटल चालू ही नहीं इंटरनेट एक्सपीरियंस करछते तो सेटे बहुत समस्या आछता ताबे त रिगार्डिंग से आपन को एरिया नेटवर्क जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो एस्पेक्ट टाइम ଅଛି सर 3 तरीके से बोलना था अपन दे रहे थे ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେନି सर ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ମିଳିଯିବ सर तो आपको जो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग सर मैं ट्रूली अप्रिशिएट करछि अपन निश्चित रहबो आपको जेंति कि सर आपको इन्फॉर्मेशन मिलिଯିବ अपन निश्चित रहबो ठीक अछि कोन कहला आउथरे कोन किछि सुबा होनी प्रैक्टिस कौन से इफेक्ट टाइप करता जो तो फॉर्मल सब हो दिया जाए तो अगेन फॉर्मल बड़ी अकाउंट से तो रिजल्ट कर दे जब नेक्स्ट टाइम एटा कोन तो सुविधा न हो तो ध्यान रखा जब ठीक है मतलब वो पूरा चेष्टा कर अपन से तो रिजल्ट करने का आपको जिससे मिले जो है अपन बेटर नेटवर्क एक्सपीरियंस फाइनेंस से अपन को आपण आपण एबे हम लोकेशन एबे लोकेशन टा टिके चाली परिबो कि टिके स्पीड रे जियो रो से चेष्टा कर चिंता रहंतु ठीक है हम पूरा चेष्टा कर आज्ञा चेष्टा कोन करिवे आमे तो रिचार्ज करछु जेन चालिबो चेष्टा हो कोन करिवे आपण टिके करंतु अभी ठीक है हम तो पूरा चेष्टा कर जीव सर आपको अपडेट भी मिल जीव सेटिक वेट करंतु ठीक है मु तो लाइन में अछि आपण कर दियंतु मोर भाई किछि नै मोर सर और रिजल्यूशन होनी तो आप टिके वेट करंतु हम तरफ पूरा चेष्टा कर दे आपको केसेट रिजल्ट करिया पय का टाइम भीतर ठीक अछि तो आपको अपडेट मिल जीव सर आपन टिके वेट करंतु ठीक अछि वेट माने केते 10 घंटा घंटा 2 घंटा सर केते सेंते किसी टाइम नै सर सेंते तो आपन जो टाइम दे 3 to 4 मंथ आपन दे दे छै हम तरफ चेष्टा कर दे छै सर समय पूर्व ही आपन केसेट रिजल्ट करिया पय का आपन निश्चिंत रहंतु ठीक अछि आपण एई घंटा भीतर चाहिले करि परिबे सुनता सुनते सर हेलो सर हां हां ओके सर सेंते सब गोटे छोटा रिक्वेस्ट करिवे सुबह होने आउतरे अपन गोटे छोटा रिक्वेस्ट करिवे सर रिक्वेस्ट करंतु मु सुनिया प्रस्तुत ओके सर आपन को कॉल को प्राइवेट ट्रांसफर कर जो फीडबैक कर दे हम भीतर थिबा कथा बात आधार पर एति कि मोर कथा कि आपन केमति लागला मो बिहेवियर केमति लागला से रिक्वेस्ट तो 1 ରୁ 5 रेंज के लो 5 सबुठ अधिक 1 सबुठ कम आपन जो फीडबैक हेलो हेलो आगे सर हाँ आपण एबे तो कॉल काटिबे मु तापरे मते जोटा भल लागिवो आपण सहित कथा हली मोर जोटा इच्छा सेटा 5 चिपिबी आउ जदी मते जदी भल लागिला आपण कथा मु 5 चिपिबी जदी मो आपण कथा मते खराब लागिला मु 1 देबी 1 दबेबी बुझिबैलो अरे सर तेरे अपन को पूछ था कौन दी मो लाइक अपन रेटिंग कर देबे 5 सबुठ अधिक रहउछ 1 सबुठ कम रहउछ आज्ञा ठीक अछि आ मोर एना प्रॉब्लम ता तो आपण सॉल्व करियो ना आपण ते सॉल्व करिया आगे सर अपन को जाल मुझे सर मतलब को चेष्टा कर दे अपन रिजल्ट करे पाएगा
ଆପଣ ଟିକେ wait କରନ୍ତୁ sir, ଆପଣଙ୍କୁ update ମିଳିଯିବ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଯଦି ନ ହବ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି, ଆଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ପୋର୍ଟ ମାରିଦେବି। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିବି ଜିଓ ନମ୍ବରକୁ ପୋର୍ଟ ମାର। ଚାଲୁନି, ତାଙ୍କର ତ ଚାଲୁନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏୟାରଟେଲ କରିବାକୁ। ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ, ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆମେ ତ ପଇସା ଦଉଛୁ, ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ଚଲେଇବୁ, ଚେଷ୍ଟା କଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ଜିଓ କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଜିଓ, ଆପଣ ବି ଜିଓ ସିମ୍ ପକଉଥିବେ, ଆପଣ ବି ଚଲାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ? ମୋର କାଲି ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ପକେଇବି, ଆଜି 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟାରେ ପଡୁଛି, ରାତି 9ଟାରେ 7ଟାରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି, ନା ରାତି 9ଟାରେ ଟୋଟାଲ ହେଇସାରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ପଡିବ। ଇଏ କେମିତିଆ କଥା ୟାରେ? ଟୋଟାଲ 5G ଚାଲୁନି, 5G ସ୍ପିଡ ଚାଲୁନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟୋଟାଲ ଝଡ ହଉଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଶୁଭୁନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭା ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ରୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଇଏ କରିବି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ କର। ଆପଣ ଏମିତି କରିକି କାଟିଦବ, ତାପରେ କିଛି ହବନି। କିଛି ନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ୱାର୍କ କରିବେ, ଆମେ ୱାର୍କ କରିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଫେର ଲଗେଇବି, ଫେର ଆପଣ ଇଏ କହିବେ। ଏଗୁରା ସବୁ କଥା। ଦିନକୁ 10 ଥର କଲ୍ କରିବି, ଆପଣ 10 ଥର ହେଇଛି, ଆଉ କଣ କହିବି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ତ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ନଥିବେ, ଆପଣ ତ ଘରେ ଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଏଟା ତ ଅଫିସ ଟାଇମ ନୁହେଁ, ସେଦିନ ତ ଆପଣ ଘରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଜିଓ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଆଉ କଣ ବର୍ଷା ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ତରଫରୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ମିଳିଯିବ ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ କି? ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସିନିୟରଙ୍କ କତିକି ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ, ପଠାନ୍ତୁ, କଥା ହଉଛି, ପଠାନ୍ତୁ। ତାମସା ଲାଗିଛି ଏଠି, ତମେ ସବୁ ଇଆ କରିବ ଆଉ। ଚାଲୁନି ନେଟ୍ ଫେଟ୍ କିଛି ଚାଲୁନି, ଲାଭ କଣ ଜିଓ ଇଏ କରିବି? ଜିଓଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟର ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ କୋଉଠି ଜିଓର? ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଲାଇନ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କଲ୍ଟି ସିରାଟେକ୍ସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି। ଫ୍ଲୋ ସୁପରଭାଇଜର ପ୍ରଦୀପ ସହିତ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଯିଏ ଆପଣ ଯୋଉ ସିନିୟର ମୋ ସହିତ ଏଇନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଆସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବସି କଥା ହଉଛି, ନେଟୱାର୍କ ଚାଲୁନି। ନେଟୱାର୍କ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ, ଭଏସଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଏବେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ସାର୍ କିଛି କହୁଥିଲେ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସିନିୟର ତ, ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଲୋକେସନ 754204 ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ, ଉଷୁମା ଗ୍ରାମ, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକେସନ ଚାଲୁଛି, ହଁ କି ନା? ମୁଁ ଡିଟେଲସ ଚେକ୍ କରୁଛି। ଉଷୁମା
ଗାଁ ନା ହେଲା ଉଷୁମା। पिन कोड 754204 था सर। 754204। नेटवर्क कौन स्थिति रहुଛି नेटवर्क डाउन होଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଶୁଭା ହଉନି ଟୋଟାଲ କ୍ଲିୟର ଶୁଭା ହଉନି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏନା ଯାହା କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭା ହଉଥିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ଆଉ ତାପରେ ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ସ୍ଲୋ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ସ୍ଲୋ। ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ପକାଏ ଭଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ମୋର ଲାଇଭ ଚାଲେ, ଡେଲି ଲାଇଭ ଚାଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମୋର ଡେଲି ଲାଇଭ ଚାଲେ ଭଲିରେ। ଆଜି ଲାଇଭ କଲି, ଆଜି ଟୋଟାଲ ଲାଇଭ ଚାଲିଲାନି, 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇଭ, ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭଲି ଖେଳୁ, 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଇଭ ଚାଲିଲା। କଣ ନେଟୱାର୍କ କାହିଁ ଏତେ ସ୍ଲୋ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ହେଲା? କାଲି ହେଲା, ଆଜି ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ହ୍ୟାଲୋ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି କେତେ ଜରୁରୀ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ତ ସାର୍ ସବୁ କିଛି ସାର୍ କଷ୍ଟମର ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଇଥାଏ, କଷ୍ଟମରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଭିସ ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି କୌଣସି କନେକ୍ଟ ରହୁଛି ଭଲ ଜାଗା ରହିକି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ନିହାତି ନିଆଯିବ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଶୁଭା ହଉନି କିଛି ଠିକ। ହ୍ୟାଲୋ ଭଏସ ଆସୁଛି ତ? ହ୍ୟାଲୋ ଭଏସ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଇଲା, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନେଟୱାର୍କ ଫୁଲ ଆସୁଛି ନା ଅପଡାଉନ ହଉଛି? ଟୋଟାଲ ଅପଡାଉନ ହଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଫୋନ ଟା ମାନେ ନୋ ସିମ୍ ବି ଲେଖୁଛି, ନୋ ସିମ୍ ବି ଲେଖି ଦଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନା ଖାଲି ଘର ଭିତରେ କିଛି? ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ, ତାପରେ ବାହାରେ ଫୋନ ଯଦି ନ ଚଲେଇବି ଥୋଇଦେବି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଆଜି ଭଲି ଖେଳରେ ମାନେ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତାର କଣ ଅଟୋମେଟିକ ନୋ ସିମ୍ ଲେଖିକି ଫୋନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ନୋ ସିମ୍ ମାନେ ସିମ୍ ନାହିଁ, ଫୋନରେ ପଡିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଚେକ୍ କରିଦେଇଛି ଲୋକେସନରେ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ଇଶ୍ୟୁ ଟିକେ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସାର୍ ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସାର୍ ଚାଲୁନି ବୋଲି କହିଲେ, ଏଟା କିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ନେଟୱାର୍କ ବାହାର କାରଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇନା ମୋ ସହିତ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଓର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରାଯିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇନା ଯେମିତି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଓର କଷ୍ଟମର କେୟାର ଯୋଉ ସେମାନେ ସବୁ, ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ 5 ଜିବି ଦେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, 1 ଜିବି ଦେବେ ସବୁଠାରୁ କମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇ ସବୁ କଥା କହିକି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ନେଟୱାର୍କ ଚାଲୁନି, ଭିଡିଓ ପକେଇବି। କାଲି 7ଟାରେ ମୁଁ ବସିଲି ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଲି, ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇଲା ରାତି 9:30ରେ। ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମାନେ ଏତେ ସମୟ ନେଲା, ଯୋଉଟା 15 ମିନିଟରେ ହେଇଯାଏ ଏତେ ସମୟ ନେଲା। 15 ମିନିଟରେ ମୋର ଭିଡିଓ ପଡିଯିବ। 1 GB 2 GB ମୋର 5G ଡାଟା ଅନଲିମିଟେଡ, ଆପଣ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ଏ ନମ୍ବର 7788412224। ମୁଁ ମାସକୁ ମାନେ ମୁଁ 3 ମାସ ରିଚାର୍ଜ କରେ, ଯେମିତି କି 2 GB ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇ, ଏ ଯୋଉ 20 GB ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବାକୁ, 4G ଡାଟା 2 GB ଦିନକୁ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20 GB, ତାପରେ ଅନଲିମିଟେଡ 5G। ଏଇନା ମୋର ପଇସା ହେଲାନି ବୋଲି 349 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲି। କାଲି ସରିଲା ତ କାଲି 12ଟା ବେଳେ କଲି, ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଚାଲୁନି। କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କଣ କରିବେ? ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖରାପ ହେଇଛି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଆପଣ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଜଣେ ୟୁଜର ସାର୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ବି ସାର୍ ସେମ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍। ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ବି ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ। ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ତ ଏକା ଜିଓ ସିମ୍ ଚଲାଉନି, ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମ ଗାଁରେ ଥର କହିଦଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁସାରେ କହିଦେଲେ, 90% ଜିଓ ହେଲେ 10% ଏୟାରଟେଲ। 90% ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଜିଓକୁ ପୋର୍ଟ କର, ସେ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଅବଭିୟସଲି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବି ନେଟ୍ ଚାଲୁନି, ତାଙ୍କର ବି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। 2 ଦିନ ହବ ଚାଲୁନି, କଣ ପାଇଁ? ହଁ ଛାଡ, ମାନୁଛି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହବ, ତା ବୋଲି 2 ଦିନ ହବ?
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ନେଟୱାର୍କ ଛାଡ, ନେଟୱାର୍କ ତମର ଚାଲିଲାନି ଚଳିବ, କଲ୍ ରେ ବି କଥା ହଉନି, କଥା ହେଇପାରିବୁନି, ଏମିତି ସ୍ଲୋ ହଉଛି। ଏନା ବି ତମ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହଉଛି, କଟୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ କି? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ସାର୍। ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ନ ହବ ବୋଲି ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ କରିକି ସାର୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ସେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଆପଣ କଲ୍ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ମିଳିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ। ଟ୍ରାଏ କରିବ କଣ, ଏନା ତ ତମ ଅଫିସ ଟାଇମ ନୁହଁ, ତମେ ତ ଘରେ କଷ୍ଟମର ପଇସା କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ ୟୁଜ କର। ପଇସା ଆମେ ତ ଜିଓ କୁ ସାର୍, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଜିଓ ସିମ୍, ଜିଓ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜିଓ ବି ସିମ୍ ଚଲାଉଥିବେ। ଆପଣ ଜିଓ କୁ ସିମ୍ ପଇସା ଦେଇକି ତମେ ରିଚାର୍ଜ କରିବ 99 ଟଙ୍କା, 350 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବ। 350 ଟଙ୍କା ଯଦି ନେଟ୍ ଚାଲିବନି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ନିଶ୍ଚୟ, କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିରେ ସେ ମ୍ୟାଡମ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ଟ୍ରାଏ କଣ, ଆପଣ ତ କରିବେ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏନା ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ 15 ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ପୋର୍ଟ ମାରିବାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଅଲରେଡି 101900 ରେ 2 କରି ମେସେଜ କରି ପଠେଇଦେଲି। ତାପରେ PORT ବଡ ସବୁ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତାପରେ ସ୍ପେସ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇକି ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବି, ପୋର୍ଟ କରିପାରିବି, ପୋର୍ଟ କରିବେ ନା। କିଛି ବଢେଇ ଚଢେଇ କହୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିବେ ସର୍ଭିସ ସୁଧାର ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲେ ବି ଆମକୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ସାର୍। ବଢେଇ ଚଢେଇ କଣ କହିଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିଲେନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଢେଇ ଚଢେଇ କହୁନି। ନାଇଁ ଆପଣ ଏନା ମତେ କହିଲେ ବଢେଇ ଚଢେଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ମାନେ ମୁଁ କଣ ବଢେଇ ଚଢେଇ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟା ଟିଚର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଟିଚର ଗୋଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କରିଛି ଯଦି ତା ଟିଚର କୁ କହିବନି, ତା ଟିଚର ବୁଝିବ କେମିତି? ସେମିତି ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ବଢେଇ ଚଢେଇ। ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ମୋ କଥାଟା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଢେଇ ଚଢେଇକି କହୁନି। ସମସ୍ତେ ବଢେଇ ଚଢେଇ କହିଦେବେ, ଆଜି ହେଇଯିବ, କାଲି ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ, ସେ ଯିବ, 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢେଇ ଚଢେଇ କହିଦେବେ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ଆପଣ କାହିଁ କହିବେ ସାର୍? ଆପଣ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, କହୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନା ଆପଣ ବୁଝିବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା, କଲ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କଲ୍ କରିବାକୁ ନ ପଡେ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥାଟା ହେଲା କି ଆପଣ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି କଲ୍ କରିବାକୁ ନ ପଡେ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆ ପରେ ଆଉ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏନା ପ୍ରାୟ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନକୁ 3 ଥର କଲ୍ କରିଛି, ଏଇଟା 3 ଥରକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ 4 ଥର ଯେମିତି ନ ପଡେ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବି ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ ନହେଲା ଏଇ ଭିଡିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପଡିବ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବେ। ସେମିତି କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖରାପ ନ ହବ, ଆପଣ ଭଲରେ ରହିଲେ ତ ଆମେ ଖୁସି ସାର୍, ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, କରିପାରିବେ ନା? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପଠେଇଦେବେ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ।
ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟା ପଠେଇବେ ମୁଁ ସେଟା ଯଦି 5 କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଶୋ କରିବ ନା? ହଁ ହଁ ସବୁ ଆସିବ ସାର୍, ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଖରାପ 5 ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆମ ପାଇଁ ରହିବ, ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମ ପାଇଁ ରହିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଠିକ ମୁଁ ଅଛି ନା? ଏଇ କଥାଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇଟା। ଆଉ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଉ ସର୍ଭିସକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା? ଏଇଟା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାନେ ଏଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି 1 ଦବେଇଦେବି ସାର୍ ତ ଜାଣିପାରିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଆସିବ ନା, ବାକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ନା। ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି 5 ଚିପିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ? ଆଜ୍ଞା 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 ମାନେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଜିଓରେ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ପଡେ ମାନେ ଇଏ ହଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ କହିବା ସେମିତି ସାର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ। ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ କହି ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ସିମ୍ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା ନା, ସେମିତି ଜବ୍ ବିଷୟରେ କହିହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ମୋ କାହିଁକିନା ମୋ ସାନ ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାଇଟା ଅଛି ନା, ସିଏ କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଚାହୁଁଥିଲା ଆଚ୍ଛା, ଜିଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବେ, ସେମିତି ତ ଏମିତି କହି ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି? କାହା ସହିତ? ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ପରା କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ସାନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଇ କଷ୍ଟମର କେୟାର ରେ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମିତି କହିହୁଏନି ଆଜ୍ଞା actually। ଓହୋ ପରମିସନ ନାହିଁ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ପରମିସନ ନାହିଁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର, ମାସକୁ କେତେ ଡ୍ୟୁଟି କଣ? ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କହିହୁଏନି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଭଲ କଥାଟା ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ କହିହୁଏନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ନା? ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେଇଥିବ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି କଥା ହେବେ? ହଁ ମାନୁଛି। କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପ୍ଲାଏ ଫାପ୍ଲାଏ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଥର ଆ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବେ ନା କହିପାରିବେନି? ସେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଯଦି ଖାଇପାରିବେ ନା, ସେମିତି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଇଏ ବନ୍ଧୁ ଥ୍ରୋରେ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ କଣ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଠଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଥାନ୍ତୁ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୟାକରି 1 ରୁ 5 ମାପକରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ 5 ହେଉଛି ଆପଣ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ 1 ହେଉଛି ଆପଣ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି।